Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-kiram syaramun Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ومن حضرة الكتب المكتوم والختم الأولياء المعلوم بالعباس نتيجة رضي الله عنه وجامع قدم رضي الله عنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وبعد عبادة المجتهدين ومقلدين بالدين والعلماء العاملين واذكر القصيدة سيدة صوفية المحققين ولجمع مصنفين ومدرس المعلمين ولجمع المشايخين ومشايخ صاحب هذا نفعنا الله بما بعلوم بكرماته. شلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما
أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. Bismillahirrahmanirrahim. Arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la nakum bihi li nafsika. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudnibin wa qa'idil gurril muhajjalin wa ala alihi abhuril kamilin wa ashabihil hadin al-muhtadin ila yaumiddin. Wa ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpah ke baginda aram habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas maqalah arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Musannif menjelaskan kepada kita bahwasanya kita semua selalu ikut campur tentang masalah pekerjaan yang dikerjakan bukan oleh hak kita untuk mengerjakannya, tapi hak Allah, sehingga ketika kita mengerjakan bukan yang hak kita untuk mengerjakannya, maka itu adalah bukan kapasitas kita. Oleh karena itu arih nafsaka minat tadbir, istirahatkan nafsu dirimu minat tadbir, dari urusan-urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengurus kita. Kita diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak bisa merubah kita,
dan kita juga tidak bisa merubah diri kita sendiri. Maka semuanya adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita mengatur urusan kita yang tidak hak kita untuk mengurusnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terlihatlah ketimpangan yang ada dalam pribadi kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurus kita, menciptakan kita. Ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengawasi kita. Setelah diawasi, Allah akan kuasai kita. Allah akan awasi kita dengan sifat alimnya. Allah akan kuasai kita dengan sifat kudratnya. Dan Allah akan jaga kita. Jadi setelah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan awasi kita. Semua makhluk Allah diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alimnya Allah. Maha mengetahuinya Allah. Allah mengetahui seluruh makhluk Allah. Banyak makhluk Allah, triliunan makhluk Allah yang Allah ciptakan, yang ada di lautan, yang ada di daratan, yang ada di atas, yang terlihat dan yang tidak terlihat. Bangsa malaikat, bangsa jin, bangsa manusia, dan lain sebagainya yang kita tidak ketahui jumlahnya. Belum nabatat, belum jamadat, dan lain sebagainya. Itu semua makhluk Allah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sendiri itu diciptakan oleh Allah dan diatur oleh Allah. Setelah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengawasi kita dengan sifat alimnya. Allah orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dirinya akan senantiasa memiliki sifat iffah. Ketika Allah mengawasi kita, maka kita harus merasa bahwa kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita apabila merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan melahirkan sifat dalam diri kita itu sifat iffah. Iffah itu merasa diri bersih. Iffah itu adalah bersih. Orang yang bersih adalah orang yang merasa dirinya kotor. Orang yang kotor adalah orang yang merasa dirinya bersih. Ketika kita memiliki sifat iffah, maka walaupun kita jarang melakukan dosa, maka terasa dosa kita itu sangat besar. Walaupun kita sudah amal, sholatnya, fardunya kita kerjakan dengan berjamaah, belum sholat sunat rawatibnya, belum sholat duhanya, belum sholat witirnya, belum tahajudnya, belum baca Al-Qur'annya, belum dengan baca dzikirnya, belum dengan sedekahnya, dan lain sebagainya amal yang kita kerjakan, bertubi-tubi kita kerjakan amal yang itu. Orang yang memiliki sifat iffah, maka dia tidak akan merasa memiliki amal. Sehingga orang yang memiliki sifat iffah merasa kurang untuk beramal. Jadi orang memiliki sifat iffah ketika berbuat kejahatan, berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, walaupun satu kali, dia akan merasa banyak dosanya. Tapi ketika dia berbanyak amal, dia tidak merasa amalnya banyak. Kan dia merasa orang yang bersih itu adalah orang yang merasa dirinya kotor. Dan orang kotor adalah orang yang merasa dirinya bersih. Orang yang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka memiliki sifat iffah. Yang kedua, orang yang merasa dirinya diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan memperbanyak amal soleh. Amal soleh bukan hanya dengan melaksanakan ibadah ritual, tapi amal soleh ada dengan melaksanakan ibadah sosial. Sebagaimana ba'dul ulama menarifkan dengan takrif soleh. Soleh itu adalah al-qaim bi hukukillah wa hukuki ibadih. Orang soleh adalah orang yang menegakkan hak Allah dengan ibadah ritualnya, melaksanakan sholat, puasa, membaca Quran. Itu disebutnya orang melaksanakan hak Allah. Wa hukuki ibadi, dan hak hambanya Allah. Sosial, kerja bakti, membangun jembatan, membersihkan tempat-tempat umum. Itu merupakan amal sosial. Jadi amal soleh itu bukan hanya ritual tapi dan sosial. Ibadah mahdoh itu dengan ghair mahdoh. Disebut orang soleh itu bukan hanya dia getol, rajin di masjid, lalu tidak bersosial dengan masyarakat. Dan orang soleh bukan hanya bersosial masyarakat, tidak di masjid. Jadi dua-duanya harus dikerjakan. Dia dengan hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala rajin, dan hubungan dengan sesama manusia dia laksanakan muamalah benar. Dan ibadah itu adalah untuk kepentingan diri kita pribadi dan kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan Allah. Allah tidak perlu ibadah kita karena Allah ghani. Allah sangat kaya. Buat apa ibadah kita? Walaupun manusia taat semuanya, Allah tidak akan merasa bangga. Allah tidak akan merasa meninggi, ketuhannya tetap. Walaupun manusia itu maksiat semuanya, Allah tidak akan turun derajat dari ketuhan tetap. Allah Tuhan kita. Amal soleh itu adalah untuk kita, bukan untuk Allah. Ketika kita merasa diawasi oleh Allah, maka kita akan senantiasa melaksanakan amal soleh. Amal soleh yang langsung dengan ibadah ritual ataupun amal soleh dengan ibadah sosial. Orang yang melakukan amal soleh itu tidak akan menganggap enteng amal yang kecil. Bisa jadi kita selamat itu dengan amal yang kecil. Amal yang kita sepelekan. Karena amal yang sepele itu akan bersih dari penyakit-penyakit hati. Beda dengan amal yang besar. Kita sholat, suka ada riaknya, kita merasa bangga. Bahkan sholat kita pengen dilihat sama orang. Apalagi sedekah, apalagi sholat tahajud, apalagi baca Al-Quran. Sehingga tidak aman dengan penyakit-penyakit hati. Sehingga dengan melaksanakan ibadah ritual seperti sholat, zakat, sholat tahajud, baca Quran, akan terbersih dalam hati kita takabur, ujub, riya, sum'ah, penyakit dalam hati kita yang mengakibatkan hilangnya pahala ibadah kita. Tapi amal yang kita anggap rendah, amal kecil, itu bisa jadi menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membersihkan masjid, kita membersihkan gorong-gorong, kita membersihkan fasilitas umum, yang kita dianggap itu amal biasa-biasa saja. Kita tidak pernah merasa bangga dengan membersihkan bergotong royong bersama masyarakat. Padahal justru amal soleh yang seperti itu akan membukakan pintu rahmat Allah. Karena tidak ada kebanggaan. Jangan menganggap amal soleh, anggap rendah amal yang kecil. Bisa jadi kita diselamatkan dengan amal yang kecil. Karena amal yang besar itu banyak penyakitnya.
Ada riya, ada sum'ah, ujub, dan takabur yang merupakan penyakit hati. Jadi orang yang diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, dia akan senantiasa memperbanyak amal soleh. Gitu. Selanjutnya, orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan senantiasa melaksanakan doa, berdoa kepada Allah. Dia tidak tahu apakah Allah menentukan apa. Apakah Allah akan memberi rezeki kita, dan pasti Allah akan memberi rezeki kita. Akhirnya dia berdoa, dan doanya juga adalah ibadah. Doa yang kita panjatkan, orang yang diawasi oleh Allah itu berdoa itu adalah ibadah. Karena suatu ijabah itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berdoa karena ingin maksud kita dikabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kemauan kita, hajat kita tidak diijabah oleh Allah, maka kita akan berhenti berdoa. Orang yang beriman itu mau diijabah, mau tidak diijabah, tetap berdoa. Karena doa adalah ibadah. Ibadah bukan baca Quran saja, bukan sholat saja, bukan saum saja. Berdoa juga merupakan ibadah. Sehingga karena berdoa itu ibadah, sehingga dia ketika berdoa tidak menjadi tujuan bahwa berdoanya untuk mempercepat apa yang dia inginkan, menijabah apa yang dia inginkan. Sehingga kalau niatnya, hajatnya pengen dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hajatnya dipending oleh Allah, setiap hajat tidak semuanya Allah kabulkan di alam dunia, bisa menjadi imma yudakhiruhu fid dunya wa imma yu'ajjiluhu fid dunya wa imma yudakhiruhu fil akhirah wa imma yukaffiru dzunubah. Bisa jadi doa itu Allah percepat di dunia seperti para aulia Allah. Bisa jadi doa itu wa imma yudakhiru fil akhirah, Allah pending nanti di akhirat. Dan bisa jadi wa imma yukaffiru dzunubah, bisa jadi mendikifaratin dosa kita. Jadi orang yang diawasi oleh Allah itu husnudon kepada Allah. Apa yang dia pinta pasti Allah akan ijabah. Tapi ijabahnya bukan karena kepinginan kita, tapi kepingin Allah. Laisa kaifa turid walakin kaifa yurid. Bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ijabah dua. Sehingga orang yang merasa diawasi oleh Allah, dia berdoa adalah ibadah, dia tidak akan bosan dalam berdoa. Tapi orang yang tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berdoa itu sekadar untuk melampiaskan hajatnya. Apabila hajatnya tidak dikabul oleh Allah, dia akan berhenti berdoa. Yaitu tidak baik. Orang yang tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaksanakan semua amal ibadah itu dengan istiqamah, dengan dawam, dengan kontinu. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalul a'mal adwamuha wa in qalla." Amal yang paling utama adalah amal yang kontinu, walaupun sedikit. Kita umpama sehari kita baca Quran 5 juz, besoknya tidak baca Quran, itu tidak baik. Lebih baik sehari 5 ayat, tapi kontinu terus setiap hari dilaksanakan pembacaan Al-Quran. Kita sholat sunat umpamanya duha, sehari langsung 12 rakaat, besoknya tidak duha lagi. Lebih baik sehari 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat terus-terusan secara kontinu. Kita melaksanakan sholat tahajud tiap hari 12, setiap hari 2 rakaat,
itu lebih baik dari 1 hari. 12 rakaat cuma sehari. Kita membaca sholawat umpamanya. Ada yang menganjurkan membaca sholawat 4444 umpamanya. Cuma sehari itu kurang baik. Lebih baik sehari 3 kali, tapi continue atau 11 kali. Continue terus-terusan. Itu apalagi amal yang continue banyak. Yang sedikit juga lebih baik dari yang Abdul Amal dawamnya. Apalagi yang banyak. Karena amal yang dawam akan membekas dalam hati. Tapi amal yang tidak dawam, yang tidak kontinu, tidak akan ada bekasnya dalam hati kita. Kita membaca Al-Quran 1 hari, 1 hataman, itu tidak akan membekas. Yang akan membekas itu membaca Al-Quran walaupun 5 ayat, sehari 5 itu umpamanya, itu akan membekas dalam hati kita. Oleh karena itu, karena kita manusia itu yazid, iman manusia itu ahyanan yazidu ahyanan wa yanqusu ahyanan, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Dengan amal yang istiqomah itu akan menjadi fair, sehingga ketika turun itu tidak akan lama. Karena punya amal yang istiqomah umpamanya, ketika kita sering mengistiqomahkan membaca Al-Quran, misalnya 5 ayat, terus tidak kita hentikan, walaupun dalam keadaan capek, kita tidak pernah berhenti membaca Al-Quran yang 5 ayat itu. Ketika kita punya kesempatan, kita banyak, lebih dari 5 ayat. Ketika kita malas, yang 5 ayat tidak hentikan. Sehingga ketika kita malas dalam beribadah, karena kita istiqomah, itu tidak akan lama lagi meningkatkan amalnya menjadi fair. Itulah istiqomah. Bahkan wa'allahu istaqamu, kata Allah, wa'allahu istaqamu ala tariqah lasqainahum ma'an ghadaqa. Orang yang istiqomah, yang konsekuen, yang kontinu dalam suatu jalan, ya tariqah jalan, ya, jalan suatu, lasqainahum ma'an ghadaqa. Dia akan mendapat ketenangan. Jadi orang yang diawasi oleh Allah itu, dia akan senantiasa melaksanakan ibadah dengan istiqomah. Jadi Allah mengatur hidup kita. Yang pertama, kita terus diawasi dengan alimnya Allah, dengan ilmunya Allah. Janganlah kita merasa bahwa Allah itu hanya ada di masjid. Orang yang beriman, Allah itu di mana-mana. Allah itu ketika di pasar ada Allah, di sawah ada Allah, apalagi di masjid, di mana-mana Allah ada. Tapi orang yang imannya kurang, dibawanya Allah hanya ke masjid, hanya ke pengajian. Takutnya bukan oleh Allah, tapi takutnya oleh manusia, karena malu kepada manusia. Kalau orang malu karena manusia, itu tidak akan dapat pahala. Kita perempuan umpamanya datang ke Pak Kiai, suka pakai kerudung, tapi di luar pesantren, di luar rumah Kiai, dia dibuka kerudungnya, berarti ini tidak dapat pahala karena maunya kepada Kiainya. Tapi kalau maulu kepada Allah, di hadapan Kiai, Ustadz, di luar Ustadz juga dia pakai kerudung, dia malunya terhadap Allah, bukan terhadap manusia. Kalau malu kepada manusia, tidak akan mendapat pahala. Tapi kalau malunya kepada Allah, dia akan mendapat pahala yang besar. Itu yang pertama. Allah mengatur kita. Yang pertama, Allah mengawasi kita dengan sifat alimnya. Yang kedua, Allah mengatur kita dengan sifat kudrotnya. Dikuasai kita dengan sifat kudrot. Kuasa Allah. Mempunyai kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kudrat Allah itu, ada yang kudrat Allah itu kuasa berkaitan dengan
wajibat. Ada kudrat Allah itu berkaitan dengan mungkinat. Ada juga kudrat Allah itu berkaitan dengan mustahilat. Yang ini harus kita pahami. Allah wajib kuasa Allah, kudrat Allah berkaitan dengan wajibat itu. Allah menciptakan kita itu hukumnya wajib, dan memberi rezeki kita adalah hukumnya wajib. Itu tidak mustahil. Wajib menciptakan kepada kita dan memberi rezeki kita. Ada mungkin Allah menciptakan sesuatu yang di luar nalar kita, umpamanya. Yang tidak mungkin menurut Allah ya mungkin saja. Umpamanya kalau pernah suatu hari saya memakan buah yang rasanya kayak jeruk tapi bukan jeruk. Mungkin perpaduan antara jeruk dan sawo. Bisa dimakan dengan kulit-kulitnya. Dulu mungkin tidak terbayangkan. Dengan perkembangan ilmu bisa dikawinkan dua buah yang berbeda menjadikan sesuatu yang baru. Itu ilmu manusia, tapi yang menakdirkan Allah sesuatu yang mungkin akan terjadi. Dikawinkan antara kambing umpamanya dengan kuda umpamanya, akan menghasilkan apa? Awalnya tidak mungkin, karena Allah sesuatu yang Allah mungkin itu bisa terjadi. Dan yang tidak boleh itu kepada Allah, kuasa Allah kepada sesuatu yang mustahilah. Tidak boleh. Allah lemah, tidak boleh. Kenapa kita tidak sholat? Allah juga tidak melihat. Nah itu kita tidak boleh. Ya sudah kafir. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah ngantuk. Apalagi Allah tidur. Gitu. Allah tidak bertempat. Allah tidak butuh sama kita. Kita jangan menempatkan Allah di tempatnya. Allah ada di aras. Berarti kalau Allah ada di aras, Allah butuh kepada aras. Kalau ada kalimat butuh, berarti Allah itu lemah. Gitu. Mustahil. Allah lemah. Gitu. Maka itu para Ahlussunnah wal Jamaah memaknai kalimat-kalimat mutasyabih dengan kalimat dengan makna-makna yang tidak bertentangan dengan dalil yang lain. Misalnya ada ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu akan binasa kecuali wajah. Ada yang mengatakan wajah Allah. Berarti kalau umpamanya dalam satu ayat diartikan dengan kalimat-kalimat itu dengan secara lafadznya, itu akan bertentangan. Ayat lain, Allah yadullah fawqa aydihim. Allah punya tangan. Allah punya mulut. Allah punya kaki. Allah punya wajah. Jadi umpamanya semua dalam ayat ini semua sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah. Oh berarti kalau umpama wajah Allah yang tidak akan rusak, tangan Allah berarti rusak, kaki Allah rusak. Misalnya di belakang wajah itu kan ada tengkorak, berarti tengkorak Allah rusak umpamanya. Oleh karena itu Ahlussunnah wal Jamaah tidak berpaham seperti itu, karena itu tidak mungkin, mustahil menempatkan Allah sesuatu yang lemah. Tidak boleh. Kalau ada dari saudara kita ada yang menganggap Tuhan itu menjadi manusia, gitu. Itu mustahil. Berarti Allah itu lemah. Jadi mustahil Allah itu lemah. Jadi
kuasa Allah itu tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil dengan melemahkan Allah. Mustahil Allah bertempat. Mustahil Allah membutuhkan sesuatu. Allah tidak butuh sesuatu karena Allah maha besar. Allah maha kaya. Jadi faidahnya apabila kita iman kepada kudrat Allah, maka kita akan senantiasa takut kepada Allah dan tidak akan mendolimi sesama manusia. Kenapa orang pintar merasa pintar? Karena tidak takut kepada Allah. Kalau dia merasa pintar, ada yang lebih pintar. Siapa yang memintarkan? Allah. Orang pintar pasti takut bodoh. Apakah Allah dengan kuasanya bisa membodohkan orang pintar? Bisa. Sehingga kalau takut kepada kuasanya Allah, orang pintar akan merasa takut. Orang kaya takut, akan merasa takut. Miskin, Allah bisa memiskinkan kita dengan kuasa Allah. Allah bisa mengkayakan kita dengan kuasanya. Sehingga orang kaya akan senantiasa memberikan sesuatu kepada orang miskin kan disuruh oleh Allah karena takut kepada Allah. Kalau orang kayanya merasa takut kepada Allah, pejabat akan adil kalau melihat jabarnya Allah, maliknya Allah. Karena tidak tahu dengan maliknya Allah, dengan aziznya Allah, dia akan merasa hidup akan semena-mena. Gitu. Begitu juga orang soleh. Orang soleh tidak akan merasa diri soleh. Karena kesolehannya pun diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu menjadikan orang soleh menjadi orang yang sesat. Bisa jadi orang yang mendapat hidayah Allah tidak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dicabut. Oleh itu orang yang soleh tidak akan merasa dirinya soleh. Karena kesolehan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua itu Allah mengatur kita dengan kuasanya, dengan kuasa menguasai kita dengan sifat kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi arih nafsaka minat tadbir. Jangan istirahatkan dirimu dari mengatur apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah mengatur kita dengan menguasai kita, Allah dengan mengawasi kita, dengan menguasai. Dan yang ketiga, Allah mengatur kita dengan menjaga kita. Kita itu selamanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia kita dijaga oleh Allah, dan di akhirat pun kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bersabda, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Ihfadillah yahfaduka. Ihfadillah tajidu bijahika." Hai anak, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kata baginda, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Artinya, apabila kita menjaga aturan-aturan yang diatur oleh Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan dijaga oleh Allah. Diri kita di dunia akan dijaga oleh Allah. Harta kita, keluarga kita akan dijaga oleh Allah. Keluarga kita secara besar, anak-anak kita akan dijaga oleh Allah. Harta kita pun akan dijaga oleh Allah apabila
kita menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah. Jadi sholat, puasa, zakat, menjauhi apa yang Allah, tidak melaksanakan judi, tidak zina, tidak melaksanakan perbuatan zalim kepada orang lain, itu menjaga hududullah, batasan-batasan Allah, maka Allah akan menjaga kita. Di dunia akan dijaga, di akhirat pun akan dijaga. Ihfadillah yahfaduka. Jaga olehmu, maka Allah akan menjagamu. Jaga olehmu Allah, maka kamu akan mendapati Allah akan memberikan sesuatu, wibawa, kehebatan darimu. Orang yang menjaga aturan-aturan Allah, perintah Allah dan larangan Allah dijaga kita, dia akan dimuliakan oleh Allah, sehingga orang yang dimuliakan oleh Allah, dia akan mulia di hadapan manusia. Seperti para alim ulama, para kiai, para aulia Allah, para sahabat, para nabi, semuanya menjaga hak-hak Allah, hududullah, dimuliakan di dunia pun di akhirat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu bertanya, bertanyalah kepada Allah, memintalah kepada Allah. Jangan meminta kepada manusia. Iya, betul meminta kepada manusia, tapi harus didulukan oleh pada Allah dulu. Kita tidak punya uang, Allah dulu pinta sholat sunnah, hajat. Anak kita umpamanya sakit, jangan dulu ingat dokter, Allah dulu ingat. Karena kebanyakan dari kita itu ingatnya kepada dokter dulu. Ingatnya kepada Allah, salat sunat dulu, setelah salat sunat ikhtiar. Sehingga ketika kita ingatnya makhluk, kita akan dibebani sesuatu yang berat. Ketika anak kita sakit, lalu kita langsung datang ke dokter, kata dokter, ini penyawatnya harus dibawa ke rumah sakit besar. Sehingga anak kita dibawa ke rumah sakit besar, membutuhkan biaya ratusan juta. Baru setelah itu kita tidak punya uang, baru kita sujud, terlambat. Kenapa bukan dari awal sujudnya, sholatnya? Jadi Allah tidak mau kita diakhirkan. Allah pengen diawalkan. Kalau kita minta dulu kepada Allah. Weda sa'alta fas'alillah. Weda sta'anta fasta'in billah. Kalau kita minta tolong kepada Allah dulu. Meminta tolong tentang urusan dunia dan akhirat, kita minta kepada Allah. Cuma kita jarang meminta urusan akhirat. Kita hanya meminta urusan dunia saja. Padahal urusan dunia itu walaupun harus dipinta, tapi sesungguhnya urusan dunia itu sudah ditakdirkan, sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita harus meminta. Usia panjang Allah sudah qadha dan qadhakan. Ada catatan di Lauhul Mahfuz. Jodoh kita, rezeki kita, mati kita, itu sudah ada takdirnya, ada qadanya. Walaupun kita tidak pinta, itu akan terjadi. Rezeki kita walaupun kita tidak pinta, itu akan terjadi. Dalam arti bukan kita tidak boleh berdoa, harus kalau berdoa. Meminta rezeki, minta jodoh harus, tapi dengan ikhtiar. Tapi kita jarang meminta kepada Allah dalam urusan akhirat. Padahal akhirat belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah meminta kepada Allah supaya kita diberi kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Rabbi auzi'ni, bersyukur kepada Allah. An usyur nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Tidak, itu jarang kita berdoa seperti itu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, saya minta tolong kepadamu ala dzikrika supaya saya bisa berzikir kepadamu.
Saya minta tolong kepadamu supaya saya bisa bersyukur kepadamu. Saya minta tolong kepadamu supaya saya bisa memperbaiki amal ibadah saya. Itu jarang. Apalagi kita doa husnul khotimah. Allahumma inna husnul khotimah wa na'udzu min su'iha. Itu jarang. Jadi harus seimbang. Kita minta kepada Allah urusan dunia dan minta kepada urusan akhirat. Wa idasta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta kepada Allah, maka mintalah kepada Allah. Innal ummata law ittama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in illa bisyai'in qad kataballahu laka. Wa nittama'at ala ayyaduruka bisyai'in qad kataballahu alaika. Faqad aqlam wa jabatul sub. Apabila semua manusia umat itu berencana untuk memberi kemanfaatan kepadamu, kalau tidak takdir Allah tidak akan terjadi. Orang akan memberi kekayaan kepada kita, atau kita mau memberi kekayaan kepada anak kita. Kalau umpamanya Allah tidak mentakdirkan, tidak akan terjadi. Kita cita-citakan, kita punya uang miliaran, kita akan kasih kepada anak kita. Ternyata pas mau dikasih anaknya meninggal, kita tidak akan terjadi. Walaupun manusia semuanya akan memberi kemanfaatan kepada kita, kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan terjadi. Walaupun orang akan membinasakan kita, memadaratkan kita, kalau Allah sudah setuju, tidak akan terjadi. Ya semuanya harus kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa. Apalagi dulu kita, kalau zaman dulu perang itu ada amalan yang diajarkan oleh guru kita. Setiap selesai sholat malam, sholat isya, ibadah isya itu amalan tentang sifat-sifat Nabi. Itu sangat mujarab diamalkan oleh ulama-ulama kita ketika perangan melawan Belanda. Penjajah Belanda tidak melihat dengan keutamaan karamah, dengan keutamaan doa tersebut, sifat-sifat Nabi. Apa? Lam yahtali qattu toha mutlaqan abada wa matasa aba aslan timada zamani minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi ka'amamin ru'yatun thabatat wala yara athra bali minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yara dilluhu fi syamsi du patani katbahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladata sibyada bi mukhtatani hadil khasa'isa fa fanatakun amina min syarri narin wa surakin wa min bihani. Itu amalan yang sering ulama-ulama kita ajarkan supaya terhindar dari bala waktu malam itu. Padahal amalannya itu tentang apa? Tentang sifat Rasulullah. Rasulullah itu basyarun lakal basyar. Rasulullah itu manusia tapi tidak seperti manusia. Ada kehebatan, keutamaan Rasulullah SAW. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada wa matasa aba aslan fi madai zamani. Rasulullah tidak pernah ihtilam. Apa ihtilam itu? Mimpi jima. Tidak pernah Rasulullah. Wa matasa aba aslan fi madai zamani. Rasulullah tidak pernah sendawa. Rasulullah tidak pernah huai kalau bahasa Sunda. Min hudawabu falam tahra mawaqat dubabatun min hudawabu falam tahra mawaqat dubabatun abadan fi jismil asani. Binatang-binatang yang buas ketika datang Rasulullah jadi jinak. Itu kehebatan Rasulullah. Lalu dubabatun abadan, lalat tidak akan menyentuh Rasulullah karena saking menghargai Rasulullah. Bukan hanya Rasulullah, bahkan suatu riwayat Ahlul Bait Rasulullah juga seperti itu. Ada suatu riwayat
Dulu itu ada orang yang mengaku duriyah Nabi. Zaman Kaisar siapa lupa lagi. Duriyah Nabi. Dia mengaku bahwa dirinya duriyah Nabi. Lalu dilaporkan kepada duriyah Nabi yang asli. Gitu. Kata duriyah Nabi yang asli itu, kalau kamu benar putunya Rasulullah, cucunya Rasulullah, maka cucu Rasulullah itu tidak akan dimakan oleh binatang buas. Gitu. Kata orang yang mengaku turunan Nabi itu, kamu saja dulu. Tapi kalau saya mau, saya akan masuk ke kandang harimau umpamanya. Kalau kamu mau, ya. Kalau saya mau, karena saya duriyah Rasul. Akhirnya duriyah Rasul yang asli itu masuk ke kandang harimau dan selamat. Sehingga ketika selamat, silakan bagian kamu masuk. Sehingga dia itu tidak mau karena bukan duriyah. Jadi tanda duriyah Rasul itu binatang-binatang buas tidak akan memangsanya. Dubabatun abada min hudawa baparam tahba mau dubabatun abada dudam ampi jismil hasani bi khalfihi ka'amami ru'yatun sabatat wala yara athrabalum minhu fi alani. Kalau Rasulullah melihat ke belakang itu sama melihat dengan ke depan. Wala yara athrabalum minhu fi alani. Kalau Rasulullah buang hajat itu tidak membekas. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Rasulullah tidak pernah hatinya tidur walaupun matanya pengen tidur, ngantuk. Wa qalbu lam yanam wa qad wala yaradillu fi syamsi dupatani. Rasulullah tidak akan terlihat wala yara athar dillu bayangannya fi syamsi dan matahari, karena Rasulullah diawani oleh mega awan, sehingga Rasulullah tidak akan tersinari oleh matahari. Katfahu qada alata qauman idza jalasu indal wilada sib yada bi mukhtatani. Rasulullah kalau duduk dengan orang-orang yang kelihatannya lebih tinggi, ketika bersanding dengan Rasulullah maka itu Rasulullah, tak Rasulullah akan ke atas, ya. Muncul ke atas. Katbah qad alata qauman idza jalasu indal wiladat sib yada bi mukhtarani. Rasulullah itu ketika lahir udah dihitam. Ini amalan ini yang sering kita yang sering diajar oleh guru-guru kita, para kiai, mempunyai keutamaan. Hadil khasaisu fahfadha takun amina min syarrin narin wa surakin wa mimmihani. Ini kekhususan yang ada dari pribadi Rasulullah SAW itu, apabila kita amalkan, takun amin, akan menjadikan keamanan min syarrin narin wa surakin wa mimmihani. Malam itu dia akan terselamat dari kebakaran, dari bencana alam, dari orang yang mencuri dan lain sebagainya dari musibah-musibah. Itu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan kita dan Allah juga menjaga kita. Oleh karena itu, jagalah apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.